السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کل آپ نے ایک بات چیک کری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عورت کی یہاں پہ زیادہ ہی پاور ہے بھائی. سعودی کے اندر جتنی پاور ہے عورت کی، وہاں پوری دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے. عورت کا لوگ زیادہ مان سمان کرتے ہیں یہاں، اور چلتی بھی زیادہ ہے. جائز ناجائز کچھ بھی ہے، عورت کی زیادہ چلتی ہے یار. میں نے یہ دیکھا ہے. یہ پوری دنیا میں یہ بات بتاؤ کہ یہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. اور ایک بات اور چیک کریے کہ عورت یہاں کی اپنے مرد کی دشمن ہے دوستو. میں یہ بھی بات بتا دوں آپ کو، مرد کی یوں دشمن ہے کہ وہ اتنے ہاتھ پیر پھیلاتی ہے کہ اس کو فقیر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے. انڈیا کی عورت یا اور جگہ کی بیچاری تھوڑی بہت دبی لچی ہوتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جیسا مرد کی کمائی دیکھتی ہے ویسی گزارا کر لیتی ہے. اس کو نمبر دینے کا ہے یار انڈیا کی عورت کو کہ بہت صحیح ہے بھائی، بہت اچھی ہے. یہاں کی تو یہ عالم ہے دوستو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میری جو میڈم ہے، وہ مجھے یہاں پہ 9 سال ہو گیا، 8 سال اس گھر کے اندر، اور ماشاءاللہ سے اللہ کی رحمت میرے اوپر نازل رہتی ہے. تو میری گاڑی کبھی ایک ذرا سی خروش نہیں لگی. تو وہ نا بار بار مطلب یہ کوشش کرتی ہے کہ مگر اس کی گاڑی ہے بھائی، اس کا ہی سب کچھ ہے. میں تو ڈرائیور ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا. لیکن یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی صورت سے اس کی گاڑی ٹھک جائے، یعنی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے یار. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس کو دشمن آگی کیا ہے. پہلے نماز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. بس ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے، وہی بات ہے شاید، کیونکہ میں رکتا کہیں ہے نہیں، کسی جگہ نہیں رکتا ہوں. اسے چاہیے رکنے والا ڈرائیور شیخی مارنے کے لیے کہ دیکھو ڈرائیور ہمارا بیٹھا ہوا کتے کی طرح انتظار کر رہا ہے. میرا سعودی اس مسئلے میں بہت اچھا آدمی ہے، جو میری بات کو وہ اتنی مانتا ہے کہ دوستو اپنے سگے بھائی کوئی نہیں مانے گا. اس لیے میں اس کی جتنی تعریف، اس کی وجہ سے میں رکا ہوا بھی ہوں. میں تمہیں بتاؤں گا میں کاریگر آدمی ہوں، میں کھٹل آدمی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پروفیشنلی 35-40 سال ہو گئے. اب سمجھ لیجئے آپ کہ میں کاریگر ہوں یا نہیں ہوں، آپ اندازہ لگا لیجئے. اور میں انڈیا کا رہنے والا ہوں. انڈیا کا میرا چپا دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں پہلے ٹیکسی چلاتا تھا. تو وہ ہر چند یہ کوشش کرتی ہے. پہلے مطلب یہ ہے کہ نماز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تو میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا. میں نے کہا یار انڈیا کی، میں نے کہا غیر مسلم عورتیں اذان ہوتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب آپ کسی ہوٹل پہ روک دیو تو ہم چائے پی لیں گے، آپ نماز پڑھ لو. اور میں نے کہا تم مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان کنٹری ہے، میں یہ سوچ کے آیا کہ بھائی مسلمان کنٹری ہے تو میں وہاں دبا کے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا اتنا ہی تو مجھے قضا کرا دیتی ہے. اللہ کرے تیرا بیڑا غرق ہوئے دوستو. تم یقین مانو میں نے تھوڑا بہت اسے برا بھلا کہہ دیا، غصے میں تھا میں بہت. میں نے کہا کہ سالہ یہ میں کام ہی نہیں کروں گا اس کی یہاں. تو سعودی میرا، میں نے بتایا نہیں، بہت اچھا آدمی. تو وہ صاحب کچھ نہیں، وہ میرا صبر ایسا پڑا یار. کئی بھی بات ایسی نکلتی ہے کہ وہ اوپر سے زینے پہ سے بھٹ سے گر گئی نیچے، 40 دن تلک پڑی رہی. ٹانگ میں فریکچر ہو گیا اس. پھر وہ نہ دوپہر میں جانے کی نہ کچھ کرنے کی. تو اس نے اپنے سعودی سے کہا بھائی یہ خان بڑا خطرناک آدمی لگ رہا مجھے، اس کی بد دعا بڑی خطرناک ہے. تو پھر وہ نا دوستو ایک بات بتاؤں کہ اتنی ڈر گئی تھی کہ مسجد جب اذان ہوتی تھی تو نماز کے بعد ہی نکلتی تھی. کہتی بھائی نماز پڑھ کے مجھے فون کر دیو. تو یار میں بڑا اللہ شکر بھیجتا تھا. اب وہ میری ایک اور چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ یہ پڑی ہوئی ہے کہ کسی صورت سے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے. یار بتائیے، اللہ نہ کرے یار، میں تو اللہ بسم اللہ کر کے اپنی گاڑی کو چلاتا ہوں، مگر وہ ایسی ٹانک لگائے بیٹھی ہوئی ہے. تو ارے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری گاڑی اگر لگ بھی گئی تو ایک بات بتائیے آپ لوگ کہ میرے اوپر کیا فرق پڑے گا بھائی؟ یہ تو اس کا ہی تو نقصان ہوگا. سعودی کی گاڑی ہے یعنی اس کے مرد کی، تو نقصان کس کا ہوا؟ اس کا. لیکن وہ نقصان نفع کی پرواہ نہیں کر رہی ہے. وہ بے عزت کرنے میں کہہ رہی ہے اس کو کسی صورت سے اس کے پتے نیچے کر دوں. جو یہ سعودی اس کو مانتا ہے نا بہت، کیونکہ وہ میرا سعودی میرے سے چھوٹا ہی ہے دوستو. وہ کیا ہے کہ وہ میں ٹیکنیکل کوئی بھی بات بتاتا ہوں تو وہ وہی نکلتی ہے. وہ کمپیوٹر پہ گاڑی وہ فٹنس کراتا ہے تو وہی نکلتی ہے، تو اس لیے مانتا ہے. وہ ایسے تھوڑی مانتا ہے، ہنر میرا منواتا ہے.
क्योंकि मुझे इतने साल जब गाड़ी चलाते हुए हो गए, आप समझ लीजिए आपका मैं कैसा आदमी हूँ, गाड़ी की पूरी टेक्निकल मुझे मालूम है। क्यों कि मैं एक उषा बलदेव नाम की कंपनी थी दिल्ली में, जो टैक्सी, जिस लड़की की गाड़ियाँ थी टैक्सी, वो ऑल इंडिया टूर की थी। जो फॉरेनर अंग्रेज़ आते थे मैं उनको इंडिया घुमाता था। 10 साल तक मैंने वो गाड़ी चलाई है। तो उस चक्कर में मैंने इंडिया ज़्यादातर देखा हुआ है, 95% मैंने इंडिया देखा। तो अब बताइए दोस्तों मैं कैसी पोजीशन होगी। क्यों कि मेरा उस कंपनी में नंबर 1 था। मतलब अगर कोई भी डिफेक्ट होता था या कुछ भी होती थी तो मैडम मुझसे कहती थी जाओ खान तुम जाओ यार, और तो कोई संभालेगा नहीं। तो मैं गाड़ी लेके जाता था, और मेरी वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड रहा। 10 साल मैंने उस कंपनी में गाड़ी चलाई दोस्तों। गाड़ी कहीं पे अल्लाह की रहमत से 35-40 साल हो गए, मेरी गाड़ी आज तक कभी नखून के बराबर टच नहीं हुई है। ये मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ कोई, लेकिन ये मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और पाक साहब गाड़ी में बैठता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह साथ खैरियत के लेके जाइए। बस ये बात है, और कोई बात नहीं है भाई। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बेकार मैं आपसे अपनी तारीफ़ करूँ। मैं तो अल्लाह का नाम लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मेरी अल्लाह हर ज़बानी बात भी सुनता है और भाई दिल की बात भी सुनता है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। अल्लाह ताला मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। मैं अगर रात दिन सजदे करता रहूँगा फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं इतनी बात तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मांगा है वो उनने दिया है आज तक इतने साल में। कोई हो तो बता दीजिए आप मुझे कि कोई आदमी की हर दुआ कबूल हो गई हो। जो मैंने मांगा है, यकीन मानो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, आपको पता है ये रीलें बनाता हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अल्लाह ने जो मैंने मांगा उसने मुझे अता करा है कि ले भाई। यानी ये कारोबार मैंने अल्लाह से ही मांगा है। जो रील बना रही हूँ मैं, ये अल्लाह ने ही मुझे बिशारत दी थी सोते में कि ये काम कर, और मैं देख रही हूँ कि नींद में भीड़ लगी हुई है, यानी मुझे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो रील वायरल हो गई। यानी ये अल्लाह ने सब पहले से मुझे बता दिया है। जो आप लोगों ने मेरी मदद करी है और मेरी ये सपोर्ट करी है, अब मैं इंडिया जाऊँगा तो इससे पैसा आता रहेगा। तो मैंने क्या दुआ मांगी थी, ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह वो कारोबार दे भाई, किसी की नौकरी अब नहीं करूँगा मैं, कि मैं नमाज में खलल नहीं पड़ेगा, मेरे नमाज पढ़ता रहूँ, अपने पैसा थोड़ा बहुत आता रहे मेरे खर्चे का, क्योंकि पैसा भी भाई ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो मैं पसीना आता है मुझे पर्स में अगर पैसा नहीं हो तो, क्योंकि मैं चाय वाय बहुत और सैंडविच वगैरह बहुत खाता हूँ माशाल्लाह से। कि कहीं मैडम जाती है ना हयात मूल वगैरह में, तो मैं मीठा वीठा भी खाता हूँ, उधर पाकिस्तानियों का वो बुफिया है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं तुम्हें शेयर करना चाहता था। अभी मैं आया हूँ छोड़ के, देखो अभी क्या टाइम हुआ है, ये 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, मैंने खाना तलक का खाया नहीं है। अब कितने बजे रात में वो फ़ोन करेगी, वो भिड़ोने पे तुली हुई है, ऐसी ऐसी भीड़ में लेके जाती है, ऐसी ऐसी गलत जगह, लोकेशन जानती नहीं है, मोबाइल लिए भी पुट पुट कर रही हैं, लोकेशन ही नहीं मालूम उन्हें। अभी 1 घंटा टहल के आ रही हूँ। तो मैंने फिर उससे कहा कि भाई एक जगह गाड़ी खड़ी करके, वहाँ पे सऊदी थे, उसी घर में उसे जाना था, तो कह रहे आगे चलो आगे चलो। अरे मैंने कहा ला पूछ क्या नाम है थे उसका जिसके यहाँ तुझे घर में जाना है। उनने बताया, तो फिर मैंने एक सऊदी से पूछा भाई वो घर किधर है, तो उन्होंने कहा यही तो है, कौन से नंबर पे जाना है, 1 नंबर गेट पे जाना है या 2 नंबर पे। फिर मैंने पूछा बता तो कौन से नंबर पे जाएगी, बोले 2 नंबर पे। तो उन्होंने कहा यही है 2 नंबर। मुझे आगे लेके टच जा रही थी। बताइए ये लोग, ये आलम है इन लोगों का। वो तो मैं पुराना आदमी हूँ तो थोड़ा सा क्या है कि ये लोग डरते हैं, थोड़ा डरते नहीं है, थोड़ा लिहाज करते हैं कि इसको बात का जवाब नहीं देते हैं मुझे, नहीं तो ड्राइवरों को तो ये नचा के फेंक दें। मेरी तो ज़िंदगी और है, जब तक मैं टिका हुआ भी हूँ। दोस्तों मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं बच्चा हो कोई भी हो, सब मुझसे डरते हैं। डरते क्या है, थोड़ा सा लिहाज करते हैं, उम्रदार आदमी है भाई, कहते हैं ये कहीं ऐसा नहीं और है गुस्सेनाक, क्योंकि मैं रुकता हूँ नहीं कहीं। मैंने उससे पहले सऊदी से कह दिया आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक मेरा टारगेट है, अगर कहीं पे तेरी मैडम जाएगी तो इतना तो इंतज़ार कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं सेल्फ मारूंगा, लेके चल दूँगा रूम पे। मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी पीना होती है, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं। तो वो बोला ठीक है, तो मैं रुका हूँ। दोस्तों देखो 9 मिनट हो गए यार, भैया मैं अब रखता हूँ। भाई साहब मैं यार जोश में बातें करते रहता हूँ, आप ही लोग बता दिया करो। अल्लाह हाफिज़, फिर फजर के बाद होगी बात मुलाकात।